আমাদের প্রজেক্টের নাম হলো ক্লিন ইন্ডিয়া ডিজিটাল। এই হলো আমাদের রোবট, যার নাম হলো ক্লিনো। আমরা জানি যে আমাদের চারপাশে অনেক এমন আবর্জনা আছে যেগুলো আমরা পরিষ্কার করতে পারি না, কিন্তু এই ক্লিনো এসেছে আমাদের সাহায্য করার জন্য, আমাদের চারপাশে সমস্ত যা আবর্জনা আছে তা পরিষ্কার করার জন্য। क्लीनो एक तरह का वैक्यूम क्लीनर है जिसके जरिए आप लोग रास्ते में कूड़ा करकट को आसानी से साफ कर सकते हैं। ठीक है, ये चलकर सारी चीज़ों को साफ कर देता है। जितनी भी बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती है वो अपने आप में से बाहर निकाल देता है, जो नेचर के काम आ जाती हैं, और जितनी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं वो इसमें मौजूद रहती हैं। इसे हम लोग अपग्रेड करके वाटर में मौजूद वाटर पॉल्यूशन को भी ख़त्म कर सकते हैं, और फिर इसे हम लोग सोलर पैनल से चार्ज कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इको फ्रेंडली हो जाएगा। আমরা সবাই জানি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে নমামি গঙ্গে এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মতো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ভারতকে স্বচ্ছ এবং সুন্দর করে তোলার জন্য। সেহেতু এই প্রকল্পটির মাধ্যমে আমরা যেসব স্থানে আবর্জনা নোংরা, যেগুলি অনেক সময় আমাদের অভ্যাসের কারণে হয়তো কেউ বাড়ি থেকে নোংরা বাইরে ফেলে দিচ্ছে, যে এই নোংরাটি রাস্তায় জমে পড়ে রয়েছে, সেই সব নোংরা এর মধ্যে থেকে পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং ভারতকে আরও স্বচ্ছ এবং সুন্দর করে তুলতে সাহায্য করবে। Namaskar. As everyone know, our Cybermania session is running on, and I'm Shantani Shaha. She is Joyশ্রী Ghorai and he is Shomo Bishwas. We all are represent our batch KK351, and our project name is OTP based door lock system, and it is a microcontroller system that allows authorized person to allow and access the door. And next she will explain. Yes, as we know, we are human beings, so as we know that our human beings primary things is we need that food, dress and shelter. We want home, but we want more secure and security. So that's why we use this. We know that we use the traditional lock system, but nowadays we entered the digital dunya, and we want to friendship with it. So that's why dosti with digital dunya. So and he said the mechanism of this project. Actually, in normal we all over house we have traditional door lock based system, and if we lost the key, then we have no other choice to just change the system, because it cost our home security. But here, unlike the hotel, there are only one password. If anyone see the password, he can open the door. But here, we can randomly generate the number. Please, anyone click the OTP. Here is written that OTP is generated and it's come to a personal number or personal mobile phone. You have to just wait for this second and it will come. The OTP? The OTP is 347. If anyone click the 347, the door is automatically unlocked. And if you wait for this some second, it will just automatically come back. Like in a metro, we just have to swipe the card. It will automatically open the door, and if we go by, then it automatically off. Because if just anyone forget to lock the door, then it will sometimes cost so much money. Because in a type of data center or the IT industry, the data is money. Here we use many new things, then we can secure the network. We just use a GSM SIM, like then we can in GSM SIM like Airtel or Jio, and the SMS is already free in, so we can use it as many time in a day, and we can just register as many mobile number. But I will recommend to register only one mobile number, because it's for the security person. So actually that's is all our project. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Ankit, and here I am presenting our model, which is Go Green with Green Energy. This is Ecoland. Okay, and over here we are showing electricity, how we are using electricity. So we all know, like nowadays, electricity is our basic requirement. Okay, and electricity is generally produced with the help of charcoal, and charcoal is a limited resource. Alright, so as we are using electricity, so what happened, like our future generation will not be able to use the charcoal because we are using it in day-to-day basis. So that is the reason we are showing this model, so that we can generate electricity with the help of hydroelectricity, wind electricity and solar panels. Okay, and whatever
whatever electricity we are generating, it is getting stored in the powerhouse. Now over to you, Roshan. So what happened is that we are using solar panels, wind energy and the hydro power energy as well. So in as you also all know about it, that we are using solar panels, whatever electricity we are generating over here, we are saving in a battery, okay? And then this is the limited source, this is the powerhouse where we are saving the electricity. We are storing the electricity over here. See, we are like, weather is uncertain. What happens is that sometimes there's a clumsy weather, sometimes it's the rainy weather. So if the sun is not there, we can use water as well for the resources, for the electricity. We can use wind as well. And not only these things, sir, like in electricity is also, nature is also giving the electricity, and we are also helping, we are also getting money from natures as well. How we can get, like once in other countries like Australia, US, other countries, New Zealand as well. and what happened, like once we produce electricity, we are putting in the battery. Once we sell the battery to different retailers, then what happens, the retailers are giving the money back to the customers, okay? So we are earning the money from there as well. So basically we are getting the money from the nature. With the help of nature we can also Yes. earn. Alright. And we are ignoring this valuable part. Yes, and the main thing is that not only this thing, in all the IT sectors and all the IT industries as well, all the companies, they are installing solar panels. Why they are installing solar panels? Just because they want to put down their electricity bill lower one, and they want to save the charcoal as well, because they are using so much of electricity. That's the reason. So we are giving a message to all the people, all the friends, just to go with the nature, because nature is the one who can help us to save the electricity, and we can save our future generations as well. That is the reason. Go green with green energy. Good afternoon, sir. We are from KK338B batch. Our project is VMSS and auto scaling. It is a service provided by Microsoft, which is VMSS, and auto scaling is a service provided by Amazon, and it is used to create VM in virtual machines when application load is increased, and it will automatically create virtual machine as per the needed and automatically decrease the machines when the load is decreased. And here is our project. We have created a EC2 instance, and we have created a batch file to increase the load, and when the load reaches to the value we have set it, which is 30%, the load will be automatically increased, and VM virtual machines will be automatically created. Good afternoon everyone. Welcome to our Cybermania 2023, and we are representing our batch KK338A, and our topic is Kickstart. It is mainly a service in Linux which is used to automatic installation a service. You can see that there are some features that we can add. First is Kickstart. First feature is mode. It have two type of mode: graphical mode and command line mode. And next is custom package. And this automation. Automation is that the system is automatically installed. The next is support. There are Red Hat, CentOS, ArchSUSE, but it means that Kickstart service will be support in this platform. And the next and the last feature is zero touch. It means that without any touch, it can be easily installed. Quicken is done because that, like an example, in a company there are 10 or 15 machines. If we installed a machine then there is a time waste. So Kickstart, then we can configure Kickstart service in a machine, and the rest of the machines in this machine the system will automatically installed. This is our topic. 362 থেকে সুদীপ্তা মাইতি আমার ফ্যাকাল্টি ম্যাম হয়। আমরা এই প্রজেক্টটা বানিয়েছি রেলওয়ে গেট অ্যান্ড রেলওয়ে সিগন্যালকে মেনে, কারণ আমাদের প্রতি বছর কোনো না কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে। কারণ রেলওয়ে গেট আর রেলওয়ে সিগন্যাল যেটা থাকে, আমাদের রেলওয়েতে মেনলি একজন লোক থাকে যেটা কিনা এটা কন্ট্রোল করে থাকে। তো বাই চান্স যদি সেই মানুষটা যদি কোনো কারণে মিস করে যায়, তো মেজর অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে। উড়িষ্যা ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টও এটা একটা অন্যতম এক্সাম্পল। তো আমরা AI অ্যান্ড
পাইথন প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে আমরা যদি এখানে ইউজ করতে পারি রেলওয়ে ট্র্যাক এবং রেলওয়ে গেটে, তাহলে ট্রেন একটা রেঞ্জের মধ্যে আসার সাথে সাথে রেলওয়ে গেটটা ক্লোজড হয়ে যাবে এবং ট্রেন চলে যাওয়ার পর রেলওয়ে যে গেটটা আছে ওটা ওপেন হয়ে যাবে, যার ফলে মানুষ যাতায়াত করতে সুবিধা হবে। এটা আমাদের দেশে একটা বড় প্রবলেম হয়ে থাকে রেলওয়ে ট্র্যাক এবং রেলওয়ে লাইনে। তো আমরা যদি এখানে এআই প্রোগ্রাম অ্যান্ড পাইথন প্রোগ্রামিং ইউজ করে থাকি, এই প্রবলেমটা আমরা সলভ করতে পারি। Good afternoon, sir. Our lab assistant group has organized a project on gaming zone. As you can see, here are our gaming PCs, and we are playing games like Tekken Tag 6, Need for Speed, and Call of Duty. These are some games, and the main motive is that in IT field, gaming is also a purpose. When we are working for many hours, our mind gets stressed and we get bored. So for relaxing purpose, we can play games and keep our mind relax. That's all about it. আমরা 365 দেখি, এটা আমাদের প্রজেক্ট আছে লাইফাই। তো লাইফাই মধ্যে কী হয়, আমাদের হ্যাকিং হতে পারে না, কেন কি পুরো লাইট দিয়ে হেল্প দিয়ে গান বাজবে আর কোনো ফাইল ট্রান্সফার হবে। এটা ডেমো হচ্ছে এটা যদি আমরা ফোনটা এরকম কানেক্ট করি, লাইটটা ইজ হিয়ার বাট ইয়ে প্লে সাউন্ড হিয়ার, পুরো গান বাজতে লাইটে আর যদি কোনো গার্ড থাকলে সেই গানটা বাজবে না। এটা স্পেশালি হ্যাকিং হতে পারবে না, কোনো হসপিটাল সব জায়গায় এটা পারবে। আন্ডার ওয়াটার মানে আন্ডার ওয়াটার রেডিয়েশন তো যেতে পারবে না, রেডিও অ্যাক্টিভ, তো এটা লাইট দিয়ে পাস হয়ে যাবে। আমরা KK 355 ব্যাচ থেকে, আমি শিবম পোদ্দার। তো আমরা বেসিক্যালি এটা অ্যান্টি স্লিপ গ্লাসেস বানিয়েছিলাম, স্পেশালি ড্রাইভার্সদের জন্য আর মেনলি সিকিউরিটি গার্ডদের জন্য। যেমনি আমরা এটা গ্লাস আছে, এটা আমরা পরে 3 সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করলে, 3 সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করলে এটা বাজার বাজবে আর ইঞ্জিনটা স্টপ হবে। যেমনি ফর এক্সাম্পল ইঞ্জিনটা বন্ধ হয়ে গেল, এর মানে এটা আমরা এই জন্য বানিয়েছি, একটা কজ আছে লাইফ সেভিং কজ, এটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেন্ট করতে পারে। মানে ড্রাইভারগুলো এটা পড়ে যদি ঘুমিয়ে যায় তো এটা বাজার বাজবে, মানে ড্রাইভাররা জাগতে পারে সাউন্ড দিয়ে, আর ইঞ্জিনটা স্টপ হয়ে যাবে। এই ইঞ্জিনটা গাড়ির ইঞ্জিন থেকে কানেক্ট থাকবে, মানে গাড়িটাও স্টপ হয়ে যাবে। মানে মানুষ ঘুমিয়ে গেলে গাড়িটা স্টপ হয়ে যাবে আর অ্যাক্সিডেন্ট প্রিভেন্ট হবে। এমনি সেম কেস তোমার সিকিউরিটি গার্ডের জন্য, রাত্রে ঘুমিয়ে গেল, নাইট শিফটে মানে স্পেশালি ঘুমিয়ে যায় মানুষ, অ্যাক্সিডেন্টও 40% অ্যাক্সিডেন্ট ঘুমাবার জন্য হয়। ঘুমিয়ে গেলে এটা বিপ সাউন্ড বাজবে, জোরে বিপ সাউন্ড বাজবে, তো মানুষ জেগে যাবে, গাড়িটাও স্টপ হয়ে যাবে। এটা দিয়ে গাড়ি মোটর স্টপ হয়ে গেলে গাড়ি আর অ্যাক্সিডেন্ট আগে বাড়বে না, অ্যাক্সিডেন্টটা হবে না। তো ওই জন্য আমরা এই প্রজেক্টটা বানিয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। Hello and welcome. We are batch KK 360 and our project name is SkySafe. So you must have heard about the successful landing of Chandrayaan 3. So keeping that in mind, we have designed this project to enhance the security of ISRO building. So this is our ISRO Research Center. This is the launching pad with the rocket, and this is the main ISRO building, and we have placed the ultrasonic radar detector above the ISRO building. So it rotates in 180-degree angle only for this project, and anything coming within the range of 50 centimeter, it shows a red signal, as you can see the red signal on the laptop screen and also here. So there are two indicators, one is green and the other one is red. So when there is an obstacle on the path of the radar system, it shows a green light, and when there are no obstacles, that is indicated by the green signal. So why we choose to protect this or to enhance the security of ISRO building is because it's a place of immense pride for India, and also because of the recent achievements, it has made all of Indians proud. So by using the radar detector, we are ensuring the safety of ISRO building as well as the people working there. I hope you found it informative. Thank you so much. Thank you. So I have made a project on Python in the field of automation. So in the present industry, when we are working in a workspace, in our individual workspace, we may need to have access to various kinds of
applications or web browsers or anything. Now with the advancement of AI, we can use AI, but we have to go to various platforms. So I have tried to integrate all of those features in a one single workspace, so you can access all of them in a limited space. For example, I have written a Python code integrated with an interface. This interface will allow you to access the everything. So also I have this feature which we can chat. Basically what it allows, it has multiple features. It has inbuilt Bard, Google Bard, which is an AI by Google. Also it is performs like Cortana. You can open any apps, and with the help of Bard you can generate anything you want. And with the help of various libraries, such as there is a YouTube library, you can stream across YouTube seamlessly. Also there are translation features. You can use this for translate anything. You can use this to get weather from any country. Also you can send an email. You just have to know the recipient's name. So it comes with multiple features, but there are some problems. The problem is that this is for your personal use. It is not hosted in a website. So you can use it for your personal use, and this is for it. Thank you. The project is Viva Voice. My name is Abhay Verma, and we are from batch KK342. My name is Subhadeep Patra. My name is Anish Ghosh. হ্যালো এভরিওয়ান, তো আমরা এই প্রজেক্টটা বানিয়েছি। এটা আমাদের ডিসকর্ড চ্যাটবট ওপেনএআই এর চ্যাটজিপিটি থেকে ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে এর সাথে, এবং এটা 24/7 অনলাইন এবং অ্যাভেলেবেল রয়েছে সবার জন্য। সো বেসিক্যালি এর মধ্যে 5টা মেন ফিচার্স রয়েছে। ফার্স্ট হচ্ছে যে চ্যাটিং আর কোড জেনারেশনের জন্য আমরা এর মধ্যে ওপেনএআই থেকে চ্যাটজিপিটিকে ইন্টিগ্রেট করেছি। এতে ও কোড লিখতে পারবে এবং সেই কোডটাকে এক্সপ্লেন করতে পারবে। এটা স্টুডেন্টসদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা স্পেশালি ফার্স্ট টাইম প্রোগ্রামিং শিখছে। নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা অ্যাড করছি সেটা হচ্ছে ইমেজ জেনারেশন। আমরা এখানে যদি ওকে কোনো রকম প্রম্পট দিই, তাহলে ওরা সেই প্রম্পট অনুযায়ী আমাদেরকে একটা র্যান্ডম ইমেজ জেনারেট করে দেবে, জাস্ট লাইক ড্যালি ডেভেলপ বাই ওপেনএআই। তো আমরা ড্যালি আর চ্যাটজিপিটি দুটো টেক্সট জেনারেশন আর ইমেজ জেনারেশনকে এখানে ইন্টিগ্রেট করেছি একসাথে। নেক্সট হচ্ছে পাসওয়ার্ড জেনারেশনের ফিচার এখানে অ্যাড করা হয়েছে। সো আমরা কমপ্লেক্স পাসওয়ার্ড এখানে ইউজ করতে জেনারেট করতে পারবো, এবং সেই পাসওয়ার্ডটা আমাদের ইনবক্সে স্টোর থাকবে। তো ইন ফিউচার যদি আমরা পাসওয়ার্ডটা ভুলেও যাই, তো সেটা লস্ট হওয়ার কোনো রকম চান্স নেই। ফিফথ যেই অপশান সেটা হচ্ছে আমাদের IMDb থেকে আমরা মুভির ডেটাবেস থেকে আমরা মুভি স্ট্যাটিস্টিক্স এবং সেটা সম্বন্ধে ডিটেলস সেখানে ফেচ করতে পারবো। যে কোনো ধরনের মুভি, সেটা বলিউড, টলিউড বা হলিউড হতে পারে, সেখানে আমরা মুভি স্ট্যাটিস্টিক্স সেখান থেকে দেখতে পারবো। যেমন এখানে ইনফরমেশন দেওয়া আছে মুভি সম্বন্ধে, কোন কোন অ্যাক্টার সেখানে কাজ করেছে তাদের সম্বন্ধে ইনফরমেশন, প্লাস ডিরেকশন কারা কারা আছে, প্লটস কী আছে, সেই সমস্ত ইনফরমেশন এখানে দেওয়া আছে। প্লাস যদি ইনকেস আমরা মুভির ট্রেলার দেখতে চাই, তো তার জন্য আমাদের এখানে মুভির ট্রেলার দেওয়ার জন্য লিঙ্ক থাকবে। আমরা এই লিঙ্কে ক্লিক করে ইজিলি IMDbর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করে মুভির ট্রেলারও দেখতে পারবো। তো এটা আমাদের কিছু কি ফিচার্স রয়েছে যেটা আমাদের ডিসকর্ড বটের জন্য। দ্যাটস ফর অল পারপাস। নমস্কার, আমি দেবানাইচ। নমস্কার, আমি শ্রীতমা রয়। নমস্কার, আমি রাখি স্যার। আমরা ব্যাচ KK353B, আর আমাদের টপিক হচ্ছে এবছর অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং। ঠিক আছে, তো অ্যান্ড্রয়েড হচ্ছে এক ধরনের মোবাইল OS, অ্যান্ড অ্যান্ড্রয়েড নাম শুনে বুঝতে পারছো এটা হ্যাক হতে পারে ইজিলি। সো আমরা দেখাবো আজকে যে কী করে, আমরা ডেমনস্ট্রেট করবো যে কী করে একটা অ্যান্ড্রয়েড হ্যাক করা যায়। ঠিক আছে, তো এখানে অ্যাপ্লিকেশনের থ্রু থেকে আমরা এই অ্যান্ড্রয়েডটাকে হ্যাক করবো, মানে ফোনটাকে হ্যাক করবো। এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটাকার পিসি, আর এটা হচ্ছে আমাদের ভিকটিম। ঠিক আছে, এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে অলরেডি নাম শো করে দিয়েছে যে কোন মডেলের এটা ফোন। এখানে স্যামসাং লেখা আছে, অ্যান্ড স্যামসাং এখানে আছে, মডেল নাম্বার, সব কিছু ডিটেলস দিয়ে দিয়েছে। তো আমি এই ফোনটাকে কোনো ধরনের টাচ করবো না, বাট এখান থেকে আমি ফোনের যত ধরনের ডিটেলস আছে, ক্যামেরা, মাইক, ফাইল শেয়ারিং, সব কিছু করবো। সো এখানে ক্যামেরা, আমি এখান থেকে ফটো নেবো, বাট উইদাউট ওপেনিং দ্য ক্যামেরা। তারপরে ফোনে যত ধরনের ফাইলস আছে, ডিটেলস আছে, ডকুমেন্টস আছে, সব এখানে শো করছে। মাইক, এখানে এই যে আমি কথা বলছি সেগুলো রেকর্ড করে এখানে আমার মানে এই পিসিতে চলে আসবে। দেন ওর কারেন্ট লোকেশন, এই ডিভাইসে যেখানে আছে ওর পুরো কারেন্ট লোকেশন ট্র্যাক করা যাবে।
এলগিন রোড দেখা যাচ্ছে। কন্ট্যাক্টস, মোবাইলে যত কন্ট্যাক্টস আছে, নাম্বার আছে, সব এখানে শো হবে। এবার সিমে SMS এ আছে, আমি এখান থেকে SMS করব, আমার ফোনে ঢুকবে উইদাউট ওপেনিং ইট। ওকে, আমি আমার নাম্বারটা দেবো। দেখুন এক্ষুনি ঢুকলো মেসেজটা, আমি আরেকবারও বলবো। কল লগস, আমি যদি কলও করি বা এখান থেকে কল করা যাবে না, কল এই মোবাইল থেকে হবে, সেখানে আউটকামিং ইনগোয়িং কল সব এখানে দেখাবে। এটা হচ্ছে আমাদের ডেমনস্ট্রেশন। তো অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং নামটা শুনে আমাদের ইলিগাল মনে হতে পারে, বাট আমরা এটা শো করছি জাস্ট পিপলদের অ্যাওয়্যার করার জন্য। লাইক আমরা যখন কোনো লিঙ্ক আসে আমরা না ভেবে ক্লিক করে ফেলি, বাট আমি বলবো যে যখন তোমার ফোনে কোনো ভায়া SMS ওর হোয়াটসঅ্যাপ ওর ইমেল কোনো মেল আসছে বা কোনো লিঙ্ক আসছে, লিঙ্কটা প্রেস করার আগে প্লিজ ভেবে নেবেন। আর আমরা যখন কিছু ডাউনলোড করছি অফকোর্স সেটা কোনো অফিসিয়াল সাইট থেকে আমরা যাতে ডাউনলোড করি। এখানে এখন আমি মাইন্ড ম্যাপ শো করছি। এখানে আমাদের মেইন টপিক হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং। এখানে তো টাইপস অফ অ্যান্ড্রয়েড হ্যাকিং অ্যান্ড দ্য পয়েন্টস। এখানে আছে অবজেক্টিভ অ্যান্ড দেয়ার পয়েন্টস, অ্যান্ড এখানে আছে অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড দেয়ার পয়েন্টস, হ্যাকিং টুলস অ্যান্ড দেয়ার পয়েंट्स। थैंक यू। KK339 बैच से, और हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसके ऊपर हम लोग ये दिखाना चाहते हैं, मतलब समझाना चाहते हैं कि हम लोग का कोई भी फ़ोन में कोई भी एनोनिमस कोई भी लिंक आता है, अगर उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो वो लिंक ऑटोमेटिक हैकर लोग हैक कर सकता है। सब कुछ उस लोग के पास पासवर्ड वगैरह सब कुछ आ सकता है। कैसे जा रहा है वो हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करके आप लोग को दिखा सकते हैं। ধরুন এটা হলো হ্যাকারের পিসি। হ্যাঁ, হ্যাকার এখান থেকে লিঙ্ক জেনারেট করতে পারে যে কোনো ফেসবুকের থেকে, মানে যে কোনো স্ন্যাপচ্যাটের থেকে, যে কোনো জায়গা থেকে লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে পারে। তো আমরা এখানে আমরা এখান থেকে আপাতত নেটফ্লিক্সের লিঙ্ক ক্রিয়েট করছি একটা। তো এখন এটা লিঙ্ক প্রসেস করা শুরু হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ পর এটা একটা লিঙ্ক জেনারেট করবে। এবার লিঙ্কটার মাধ্যম দিয়ে কী হবে, আপনাকে যখন আমি লিঙ্কটা পাঠাবো, আপনি যদি মানে যে কোনো নর্মাল ইউজার যদি লিঙ্কটায় ক্লিক করে, তাহলে সে তার কাছে একটা নেটফ্লিক্সের পেজ ওপেন হবে, যেটা নর্মাল নেটফ্লিক্সের যেরকম নর্মাল পেজ হয় সেরকমই দেখাবে, কিন্তু যে আমরা যে উপরের লিঙ্কটা ইউজ করবো সেটা একটু আলাদা হবে। এবার আমরা যখন ইউজার ওখানে লগ ইন আইডি আর পাসওয়ার্ড চাওয়া হবে, ঠিক লগ ইন আইডি পাসওয়ার্ড যখন আপনি ওখানে অ্যাপ্লাই করবেন, সেটা নেটফ্লিক্সের ওখানে না গিয়ে আমার কাছে, মানে আমার এই অ্যাটাকারের পিসিতে চলে আসবে, আর আপনাকে নেটফ্লিক্সের যে মেন পেজটা সেটা আপনাকে রিডাইরেক্ট করে দেবে। এবার এখানে সেটা কিভাবে হবে আপনাদের দেখাচ্ছি। আর এখানে লিঙ্ক জেনারেট হচ্ছে, একটু টাইম নেবে লিঙ্কটা জেনারেট হতে। তো এখানে আমার লিঙ্ক জেনারেট হয়ে গেছে। আমি এখানে লিঙ্কটা কপি করে এখন যে কোনো কাউকেই পাঠাতে পারি। আমি এই লিঙ্কটা মেলের মাধ্যমে আমার এই কম্পিউটারটায় পাঠাচ্ছি, যেটা এটা হলো ইউজারের পিসি। যেখানে যে এটা ধরুন ইউজারের পিসি। তো এখানে হ্যাকার লিঙ্ক পাঠিয়েছে, তো এই যে তো ইউজার লিঙ্কটা খুলেছে। তো এই পেজটা দেখে নেটফ্লিক্সের পেজ মনে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা নেটফ্লিক্সের পেজ না, এটা হ্যাকারের পেজ। এটা একটা ফেক পেজ যেটা আমরা ক্রিয়েট করি। তো এখান থেকে ইমেল আইডি, পাসওয়ার্ড, যে কোনো ইমেল, এখানে আপনি আপনার ইমেল আইডি পাসওয়ার্ড দিলেন, ঠিক আছে। এবার যখন আপনি সাইন ইন করবেন, এখন এটা দেখুন অটোমেটিক নেটফ্লিক্সের যে অরিজিনাল পেজটা সেটাই রিডাইরেক্ট করে দিল। এতক্ষণ এখানে netflix.com কিন্তু লেখা ছিল না, এখন এখানে netflix.com লেখা আছে, মানে এটা নেটফ্লিক্সের অরিজিনাল যে পেজটা সেখানে রিডাইরেক্ট করে দিয়েছে। এবার এটার মাধ্যমে কি হলো, এই যে পিসিতে আমরা লিঙ্কটা শো জেনারেট করেছিলাম, দেখুন এখানে যে আমি ইমেল আইডিটা দিয়েছি, ইমেল আইডিটা শো করছে, ইভেন যে পাসওয়ার্ডটা ওখান থেকে আমি দিয়েছিলাম পাসওয়ার্ডটাও শো করছে। এটা ইভেন আমার কাছে সেভও হয়ে যাবে পরবর্তীকালে। এখানে সকাল থেকে অনেকেই দেখেছে, যাদের যাদের দেখানো হয়েছে
প্রত্যেক এখানে ইউজার আইডি আর পাসওয়ার্ড এইভাবে আমাদের কাছে সেভ হয়ে গেছে। তো এটা বিভিন্ন জায়গায় হ্যাকাররা ইউজ করতে পারে আপনার ইনফরমেশন গ্যাদার করার। তো আমরা এই প্রজেক্টটা করেছি এটা সতর্ক করার জন্য যে এরকম মানে লোভনীয় কোনো লিঙ্ক বা কোনো অফারের এরকম লিঙ্ক ক্রিয়েট অ্যাভয়েড করতে। সবচেয়ে ভালো ব্যাপার এটা অ্যাভয়েড করুন, কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে ওটা বোঝা সম্ভব না যে কোনটা হ্যাকারের লিঙ্ক কোনটা অরিজিনাল লিঙ্ক। তো ওই জন্যই আমাদের এই প্রজেক্টটা এই ব্যাপারেই মানে সতর্ক করার জন্য, যাতে এরকম লিঙ্কের ফাঁদে কেউ না পড়ে। আপনার নামটা? আচ্ছা, নমস্কার, আমি মন্দিরা পোদ্দার ফ্রম KK3 চেন্নাই। আজকে আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে কিলগার। এটা কি হচ্ছে, একটা মেনলি অ্যাওয়ারনেস। এখন জানি এই যুগে আমাদের প্রচুর স্ক্যাম হয়, ফ্রড হয়, যেটা হয় নেটের মাধ্যমে, অনলাইন মাধ্যমে। তো আমরা কি করছি, কিলগার যেমন নাম বলছি একটা, আমরা যা যা কি প্রেস করব কিবোর্ডে বা একটা পার্টিকুলার সিস্টেমে, ওটা ওর লগ ফাইলটা আমরা পেয়ে যাবো। আপনারা জানতেও পারবেন না যে ইউজ করছে সিস্টেম, সেই জানতেও পারবেন না। ওটা আমরা দেখাবো এখানে, যে থাকবে সৌরভী। মেনলি হচ্ছে দুই প্রকার হয়, যেটা হচ্ছে সফটওয়্যার বেস অ্যান্ড হার্ডওয়্যার বেস। তো আমরা যেটা ক্রিয়েট করেছি সেটা হচ্ছে সফটওয়্যার বেস। তো আমাদের প্রজেক্টটা কিভাবে হচ্ছে, দেখুন যে এই যে আমাদের হচ্ছে পাইথন বেস প্রজেক্ট। তো আমরা যে প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছি, তো এখানে পাইথন লিখতে হবে প্রথমে, তারপরে আমাদের এই এটা কপি মারলে এবার দেখুন যে কিভাবে এটা কাজ করছে, যে প্রতিটা কিভাবে নিচ্ছে। তো এই যে গুগল ক্রোমটা দিলাম, তো আপনারা যে কোনো কিছু সার্চ করে দেখুন যে আমাদের কাছে কিভাবে ডেটাটা আসছে। আপনি দেখতে পারেন, আপনারা দেখানোর দরকার নেই। আমরা করলে হয়তো সেটা আপনাদের কাছে ক্লিয়ার হবে না। আপনারা যেটা সার্চ করছেন কিভাবে লগ ফাইল, এটা আমাদের কাছে অটোমেটিক আসছে, দেখেন। আমি দেখিয়ে দেবো, কিছুই লিখে দিচ্ছি। এবার আমরা এটা বন্ধ করবো, এটা পুরো ক্লোজ করে দিলাম। এবার আমাদের কাছে কিভাবে এটা ডেটা আসছে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি যেরকম লিখেছি, তারপর যেরকম কি স্পেস করেছি, পুরো সেরকমই আসছে। তো হ্যাকারদের কাছে এটা মেইন এইটা কাজটা কি, যদি আমাদের সিস্টেমে আমরা কোনো ল্যাপটপ হোক, পিসি হোক, আমরা কি করি, ওখানে ব্যাংকিং ইনফরমেশান, অফিস পারপাস সব কিছু আমাদের ডেটা থাকে। তো আমরা এই হ্যাকাররা কি করে, যে একটা ক্রিয়েট করলো প্রোগ্রাম, একটা লিঙ্ক দিল। তো আমরা যদি ভুল করে কোনো আসে না যে আমাদের এত% অফ আসছে, তো ওই লিঙ্ক যদি আমরা লোভে পড়ে মানে পুরো ক্লিক করি, তো হ্যাকার আমরা জানতেও পারবো না যে কীভাবে আমাদের কাছ থেকে ডেটাগুলো হ্যাকারের কাছে চলে যাচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না। তো হ্যাকার আমরা যা কিছু করব, হ্যাকারদের কাছে পুরো ডেটাটা চলে যাবে। তো সেই জন্য কোনো লিঙ্ক আমরা বলতে চাই যে এটার মাধ্যমে অ্যাওয়ারনেসটা দিতে চাইছি, কোনো মানে কোনো ভ্রমে না পড়ে গিয়ে, কোনো কিছুতে না জেনে যেন আমরা কোনো লিঙ্কে ক্লিক না করি। যেহেতু এখন প্রচুর মানে অনলাইন স্ক্যামিংটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তো এই জন্য আমরা বলতে চাই যে কোনো সবসময় সফটওয়্যার আপডেট করুন, ফোনের যে কোনো যে আমাদের অ্যাপ্লিকেশন বা সিস্টেমের যে অ্যাপ্লিকেশন আপডেট করুন, অ্যান্টিভাইরাস যে অ্যাপ্লিকেশন আছে সেটা রান করান, বারবার চেক করুন যে প্রোগ্রামে কোথাও কোনো গন্ডগোল আসছে কি। গুড আফটারনুন স্যার, ওয়েলকাম টু জেটকিং সাইবার মেনিয়া 2023। এখানে আমরা বর্তমানে যে প্রবলেমগুলো ফেস করছি ব্লকচেন আসার আগে, সেই মডেলটা এখানে দেখানো হয়েছে। তো ব্যাংকের ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ট্রানজাকশানের প্রবলেম, অনেক সময় স্লো হচ্ছে। তারপর একটা হচ্ছে ডবল স্পেন্ডিং প্রবলেম। তো কোয়েশ্চেন আসতে পারে ডবল স্পেন্ডিং কি। তো আমরা যখন একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকটা অ্যাকাউন্টে মানি ট্রানজাকশান করছি, তো সেটা কোনোভাবে আপডেট হচ্ছে না, তো সেই ভুলবশত আমরা আরেকবার পাঠাচ্ছি, তো এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম। তো সেকেন্ড, হসপিটালে যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে রুগীদের যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো ম্যানেজেবল এতে থাকছে না, তো এটা একটা প্রবলেম। তো ব্লকচেন আসার পর যে জিনিসগুলো প্রবলেমগুলো হবে না, সেগুলো আমাদের ওখানে ডেসক্রাইব করা আছে। ধন্যবাদ। হ্যালো স্যার, গুড আফটারনুন, ওয়েলকাম টু আওয়ার জেটকিং সাইবার মেনিয়া 2023। তো আমরা এখানে বোঝাতে চাইছি যে ফিউচারে ব্লকচেন আসার পরে আমাদের কী কী সুবিধা হবে। এখন যে অসুবিধাগুলো হচ্ছে সেই প্রবলেমগুলো ক্রিয়েট আর তখন হবে না। তার কারণ আমরা যখন কোনো টাকা ট্রান্সফার করছি তখন আমরা কোনো রকম থার্ড পার্টি ইউজ করব না, যেমন ব্যাংক। তো ব্যাংকের থ্রু আমরা কোনো রকম টাকা ট্রান্সফার করব না, তার কারণ এখন দেখতেই পাচ্ছেন যে টাকা এখন যদি ব্যাংক থেকে ট্রান্সফার করি অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে। তো তার জন্য আমরা তখন ইউজ করব পাবলিক কি আর প্রাইভেট কি। তো কোশ্চেন এখানেই আসবে যে পাবলিক কি না। পাবলিক কি হচ্ছে আমরা যে অ্যাকাউন্টটা ইউজ করছি সেটাকে আমরা বলছি পাবলিক কি, আর প্রাইভেট কি হচ্ছে যখন টাকাটা ট্রান্সফার হচ্ছে সেই প্রসেসটাকে বলা হচ্ছে প্রাইভেট কি। আর এই প্রাইভেট কিতে এই যে ট্রান্সফারটা যে হচ্ছে এই পুরো ট্রানজাকশান প্রসেসটা কিন্তু এনক্রিপ্টেড ফরম্যাটে থাকছে, তো তার জন্য এটা কোনোরকমভাবে হ্যাক হওয়া পসিবল না। আর ব্লকচেন টেকনোলজি হচ্ছে পুরোপুরিভাবে সিকিওর, তো তার জন্য কোনো রকম হ্যাক বা কোনো ইস্যু এখানে ক্রিয়েট হবে না। তো এটাই আমরা এখানে বোঝাতে চেয়েছি। In front of our project, we have entered the world of where Illuminati do exists, but it works through the following gadgets. Illuminati, the third eye.
that can see everything even when it is dark. So here we have created a football playground. Match is yet to begin and the trophy is set in front. Like we have seen in Dhoom 2, he steals the diamond in front of every security. But if our Illuminati would be there, it would not have been possible. But how will be demonstrated by my friend. Okay, so let me show you, sir, in practical way. As we can see, the laser is absorbing by the trophy. The buzzer starts as the trophy is lifted up. But once we place it in the perfect place, it turns off. This is our thing. Thank you. Good afternoon, my name is Satya Singh and we are team KK356 and our today's topic in Cybermania is ChatGPT, where we are showing people that how ChatGPT, that is an artificial intelligence search engine where we can search for our answers and we can also have our friendly chats with them. So we can also call them our AI friends. So today's examples of some AI chatbots are like Amazon, Alexa, Siri, all that. So we are the technical student of DCC and we are really inspired of this concept, and so we have also tried to create our own chatbot. So I would like to show you all. This is we have done it through coding. So let us show. So here we can search some questions and it will give us the answers. It will also help us in studies and to make projects and presentations. ম্যাডাম, আজকে জেটকিং এর তরফ থেকে স্টুডেন্টদের নিয়ে যে প্রজেক্ট এখানে এক্সিবিশন হচ্ছে আমরা দেখলাম, সেটা নিয়ে আপনাদের কি বলার আছে যদি আমাদের একটু জানান ডিটেইলস, প্রজেক্টটা কি হচ্ছে আজকে এই 3-4 দিন ধরে যে এক্সিবিশন চলবে একটু আমাদের ব্রিফ করুন। আচ্ছা, নমস্কার, আমি রাজশ্রী চক্রবর্তী, আমি জেটকিং ভবানীপুর কলকাতা এটার সেন্টার হেড। আর আজকে আমরা যেই কারণে এখানে সবাই এসছি সেটা হচ্ছে গিয়ে সাইবার ম্যানিয়া। এটা হচ্ছে একটা টেকনিক্যাল ফেস্ট, এটার ট্যাগলাইন আছে দোস্তি উইথ ডিজিটাল দুনিয়া। সবাই আমরা মোটামুটি এখন সবচেয়ে কাছের দোস্ত যেটা আমাদের সেটা হচ্ছে আমাদের মোবাইল বা কম্পিউটার, মানে আইটিটাই সবচেয়ে কাছের দোস্ত। তো সেটাই কিন্তু দেখা যায় যে আমাদের যারা স্টুডেন্টস থাকে স্কুল কলেজে যারা পড়ুয়া, তারা কিন্তু খুব বেশি অ্যাওয়্যার নয় যে বা ডিজিটাল জিনিসটা কি, বা খালি মোবাইলটা তো ইউজ করছে, বাট কিভাবে ইউজ করলে ওটা ওদের চাকরির দরজাটা দেখিয়ে দেবে সেটা কিন্তু ওরা জানে না। বা আমরা যখন সিলেবাসগুলো পড়ি, হিস্ট্রি, জিওগ্রাফি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথস, ঠিক আছে, যদি আমি প্রফেসর হই বা যদি আমি ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছি তাহলে একরকম, কিন্তু যারা আর্টস কমার্স নিয়ে পড়ছে দেখা যাচ্ছে চাকরির বাজারে কিন্তু তারা খুব একটা দাম পাচ্ছে না। সেখানে কিন্তু সেলস প্রোফাইলে গিয়ে ওদের একটা আটকে যাচ্ছে অনেক সময়, এবং ফলে ডিস্যাটিসফ্যাকশন বা গভর্নমেন্ট জবের জন্য প্রচুর বছর তৈরি হচ্ছে কিন্তু তারপরে পাচ্ছে না, ওয়েট করে যাচ্ছে, 10 লাখ জমা পড়ছে হয়তো কয়েকটাই ভ্যাকেন্সি। তো সেই জিনিসটার থেকে বার করার উদ্দেশ্যে জেটকিং বহু বছর ধরে, এখন 77 ইয়ার্স ওল্ড কোম্পানি এই ব্র্যান্ডটা, তো এত বছর ধরে আমাদের প্রচেষ্টা এটাই যে যারা নিজেদের ভাবছে যে আমরা বোধহয় কিছু করতে পারলাম না, বাট বাবা মারা ভাবছে যে আমার ছেলে ঠিক একটা বিশাল বড় কিছু করে উঠতে পারলো না, হয়তো সাধারণভাবেই ওর জীবনটা হবে, কিন্তু সেই জায়গাতে আমরা একটা চমক আনি। আমরা 100% জব গ্যারেন্টি দিই এবং দিয়ে একটা আইটি ট্রেনিং করাই। এটা একটা স্কিল, এই স্কিলটা যে ট্রেনিং করাচ্ছি তার পরিবর্তে যখন জব গ্যারেন্টি হচ্ছে, ওরা কিন্তু অ্যাজ অ্যান আইটি ইঞ্জিনিয়ার, মানে আর্টস বা কমার্স করার পরেও কিন্তু অ্যাজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার নিজের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। এবং কোম্পানি নাম যদি আপনি বলেন, আমি আপনাদের বলবো যে একবার ডেফিনেটলি আমাদের পুরো ক্যাম্পাসটা ঘুরে দেখবেন, চারিদিকে ডিসপ্লে করা আছে, প্রচুর স্টুডেন্টস, মানে আমার টোটাল মানে আমাদের টোটাল 11 লাখ প্লেসমেন্ট হয়েছে জেটকিং থেকে, এবং লিমকা বুক অফ রেকর্ডসে আমাদের নাম আছে ফর ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ প্লেসমেন্ট। তো এই জিনিসটা এটা অনেকে জানা নেই, আমরা সবাইকে ইনভাইট করছি। 300টা স্কুল এবং প্রায় 150-এর ওপরে কলেজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে, তারা প্রতি বছর তাদের স্টুডেন্টসদেরকে এখানে পাঠায় সো দ্যাট চাকরির দরজার দিকে আমরা এগিয়ে দিতে পারি। তো এটা আরও যাতে লোকে জানুক, আরও অ্যাওয়ারনেস হোক, এই জন্যই আমাদের এই টেকনিক্যাল ফেস্ট। যারা স্কুল কলেজ থেকে আসবে দেখুক আইটিতে কাজটা কি করতে হয়। তো সেই আমাদের যারা এক্সিস্টিং স্টুডেন্ট তারা কতগুলো প্রজেক্ট
করে আপনাদের সামনে তুলে ধরেছে যে কি করতে হচ্ছে আমাদের কোম্পানিতে গিয়ে এবং আমরা কোথায় একটু পিছিয়ে রয়েছি। রোজ ব্যবহার করছি মোবাইল, রোজ ব্যবহার করছি কম্পিউটার, কিন্তু ছোট ছোট অজানাগুলোকে যদি একটু জেনে নিই তাহলে কিন্তু আমরা একদম রেডি। এবং বুক ফুলিয়ে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি TCS, উইপ্রো, অ্যাকসেঞ্চার, ক্যাপজেমিনাই, অ্যামাজন সমস্ত জায়গায় প্লেসমেন্ট আছে, আপনি দেখতে পাবেন এখানে। তো এটাই আমাদের দেখানোর প্রচেষ্টা। তো আশা করি সবার ভালো লাগবে। আপনারা আসুন, 6 তারিখ অবধি এটা হয়, প্রতি বছর নভেম্বর মাসে হয়। তো দেখলে একটা সঠিক রাস্তা, নিজের জন্য ভালো লাগার জায়গা তো ডেফিনেটলি সবার, এ বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই যে মোবাইল কার ভালো লাগে না। মানে বাবা মারা যখন এসে বলে যে আমার ছেলে তো কিছুই পারে না, পারবে কি, তো আমরা বলি পারবে, এটা আমাদের গ্যারেন্টি। তার কারণ এটা ওরা অলরেডি জানে, দু একটা জিনিস আমাদের দেখিয়ে দিতে হয়, তাহলেই পারবে। তো যারা এই মাধ্যম দিয়ে জানতে পারছেন, দেখতে পাচ্ছেন, অনেকে আছে 6 তারিখের মধ্যে হয়তো এসে পৌঁছতে পারবে না, বাইরে থাকে, তো আমাদের ক্লাসেসগুলো এইচএস এর পরই ইমিডিয়েটলি শুরু করে দিতে হয়। গ্র্যাজুয়েশনের পাশে পাশে এই ক্লাসগুলো করতে হয়, তাহলে যখন তুমি গ্র্যাজুয়েট হচ্ছ বা বিটেক হচ্ছ, ইমিডিয়েটলি জবের দরজায় ঢুকে যাচ্ছ। আফটার 10+2 একদম anyone is eligible, everybody। এই প্রজেক্টের জন্য মানে শিখতে গেলে কত মানে অ্যামাউন্ট বা কি পয়সা কত ডিপেন্ড করে, অনেক রকমের কোর্সেস আছে। আমাদের ডিপ্লোমা কোর্স আছে, মাস্টার্স আছে, আমাদের গ্র্যাজুয়েশন আছে, ডিগ্রি কোর্স, BCA ডিগ্রি আছে, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি, এগুলো সব নিয়েই আমাদের মেইনলি পড়াশোনা হয়। রাউটার, সুইচ, প্রত্যেকের বাড়িতে একটা কেবল চ্যানেল চালালেও একটা রাউটার ঢুকে যাচ্ছে। তো সেই জিনিসগুলো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কিভাবে ব্যবহৃত হয় সেটা তো একটা জাস্ট মেশিনকে করলে হবে না, সেখানে অনেক হাজার হাজার শয়ে কম্পিউটার, তো সেটা কি করতে হবে সেইগুলোই আমাদের প্রশিক্ষণ। আচ্ছা, কলকাতার বুকে তো এরকম অনেক ইনস্টিটিউট রয়েছে যাদের এরকম বলা হয় যে আপনারা এখানে ভর্তি হন, অনেক কিছু প্লেসমেন্ট দেওয়া হবে, কিন্তু বাস্তবে সেগুলো অনেক ক্ষেত্রেই সেইগুলো হয়তো কার্যকর হয় না। তো সেটা কি ভরসা নিয়ে আসবে সেটা যদি একটুখানি বলেন। খুব ভালো এই যে প্রশ্নটা উনি আমাকে করলেন, আমি মানে প্রথম তো ভীষণ থ্যাংক ইউ এই প্রশ্নটা করার জন্য। 100% জব গ্যারেন্টি শব্দটা ব্যবহার করা আছে, এটা কিন্তু অনেক জায়গাতে আপনি দেখবেন অ্যাসিস্ট্যান্স বা অ্যাসিওরেন্স থাকে। অ্যাসিস্ট্যান্স অ্যাসিওরেন্স যখন আমি বলছি, তার মানে আমি আপনাকে 5টা ইন্টারভিউতে পাঠাবো, আমি এই দায়িত্বটা নিলাম না যে হবেই, আমার পাঠানোটা অবধি দায়িত্ব। বাট জেটকিং যখন গ্যারেন্টি শব্দটা দিচ্ছে, তার মানে কিন্তু আমরা আপনাকে প্লেস করব, অফার লেটারটা আপনার হাতে আসবে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আসবে, আপনি স্যালারিটা পাবেন সেই অবস্থায়। এবং আমাদের আগামী 2-3 দিনের মধ্যে 250 জন অ্যালামনাইজ ইনভাইটেড আছে, তারা আসবে। এবং যেহেতু আজকে আরেকটু আমি ওপেনিং পেলাম আপনাদের মাধ্যমে, আমি ইনভাইট করতে চাই যত স্টুডেন্ট আমাদের এখান থেকে আগে পাস আউট, হয়তো সবার কাছে আমরা পৌঁছে উঠতে পারিনি, ফেসবুকে ইনভিটেশন আছে, আবার ইনভাইট করে দিলাম, সবাই প্লিজ এসো, দেখো, তোমাদের জুনিয়রদেরকে উৎসাহ দাও। আর বাকি যারা জানো না, জেটকিং এ কোনোদিনও আসোনি, তারা এসো এবং দেখো এইটা তোমাদের রোজগারের রাস্তা হতে পারে কিনা। আমার নাম রাজশ্রী চক্রবর্তী। बेटा एरिके को दिन मैडम, एग्जीबिशन चल रहा है, कितना स्टूडेंट इधर पार्टिसिपेट कर रहा है और क्या बोलना चाहेंगे? ये हमारे कैंपस में मोर देन 800 स्टूडेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये पर्टिकुलर इवेंट के लिए, जिसका नाम है साइबरमेनिया 2023। और यहाँ पर अगर आपने, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको सारे प्रोजेक्ट्स, ये सारे डिजिटल बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो आगे विजन 2030 इंडिया में डिजिटल इंडिया की तरफ से क्या आगे प्रोग्रेस होने वाला है, उस हिसाब से हमारे स्टूडेंट्स ने प्रोजेक्ट्स बनाए। जैसे आपने देखा कि अभी ओडिशा में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट, तो स्टूडेंट्स ने उस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाया कि ये एक्सीडेंट कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं। तो हाउ अ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे हेल्प करेगा कि ये प्रोजेक्ट उस हिसाब से बनाए कि एक्सीडेंट्स नहीं हो। ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स है, स्टूडेंट्स ने गो ग्रीन विथ एनर्जी उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। डोर लॉक सिस्टम जहाँ पे IoT का यूज हुआ है, नेटवर्क का यूज हुआ है। एक बैच है हमारा जिसने पूरा हैकिंग पे कि अपना डेटा सिक्योर कैसा किया जाए। हर 39 सेकेंड्स पे ग्लोबली सारे लोगों का डेटा कहीं ना कहीं इनसिक्योर्ड है, हैक हो सकता है, तो उसे सिक्योर कैसे रखना चाहिए उस हिसाब के प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ऑल्सो अगर आप देखेंगे तो जेटकिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो हम सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट्स को वो है एम्प्लॉयबिलिटी।
आज कोई भी इंडस्ट्री में जब स्टूडेंट काम करने जाता है, एम्प्लॉयबिलिटी इज मस्ट। तो उस हिसाब से स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, डिजाइन थिंकिंग, व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स ने ये भी प्रोजेक्ट बनाया कि हम किस तरह से उनको हेल्प करते हैं टू बिकम एम्प्लॉयबल। आपका गुड नेम है? आई एम मेघना भट्ट, जनरल मैनेजर विद जेटकिंग, हेडिंग पैन इंडिया इनटू मार्केटिंग। थैंक यू।